کافی دیر انتظار کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ رضیہ نے گھونگھٹ کو ٹھیک کیا۔ نہ ہی اکبر نے رضیہ کو پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی رضیہ نے اکبر کو، کیونکہ پہلے لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا تو دور دیکھ تک نہیں سکتے تھے، جبکہ آج کل جب تک دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہ لیں تب تک شادی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، اکبر نے آہستگی سے کہا۔ رضیہ نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر خاموشی سے بیڈ پر رضیہ پاس بیٹھ گیا۔ امید ہے تم ٹھیک ہوگی، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں آپ کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں تمام تر زندگی کے راز آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ ہماری زندگی میں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ اکبر نے رضیہ کو منہ دکھائی میں گہنے دیتے ہوئے کہا، میں بہت سادہ انسان ہوں، تمہیں جو چاہیے ہو مجھے بتانا۔ ہر ضرورت پورا کرنا میرا فرض ہے اور میرے گھر کو جنت تم نے بنانا ہے۔ کوئی شکوہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی تنگی نہ ہو۔ اکبر نے مسکرا کر رضیہ سے کہا۔ رضیہ نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس سے قبل کہ وہ اور بات کر پاتے اچانک دروازہ بجنے لگ گیا۔ چاچو جلدی آؤ جلدی، پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا۔ باہر سے شاہدہ کی آواز آئی۔ یہ سنتے ہی اکبر نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھابھی کو دیکھنے بھاگا، جبکہ رضیہ پریشان سی اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ دروازے تک آئی اور سامنے چھوٹی جٹانی سرور کی بیوی کو آواز دی، بھابھی کیا ہوا بڑی بھابھی کو، سب ٹھیک تو ہے؟ رضیہ نے بھابھی کو پاس آتے دیکھ کر پوچھا، چندا تم جا کر سو جاؤ، فضول میں پریشان نہ ہو اور آج سے اس طرح کے تماشوں کی عادت ڈال لو۔ ایسے چھوٹے موٹے ڈرامے تمہیں ہر دوسرے دن دیکھنے کو ملیں گے، بھابھی نے مسکرا کر رضیہ کو کہا، جبکہ رضیہ نے حیرت اور ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ مطلب بھابھی؟ میں سمجھی نہیں، رضیہ نے کہا، جس پر بھابھی نے مسکرا کر رضیہ کا ہاتھ پکڑا اور روم میں لے آئی۔ تم ابھی بہت معصوم ہو، سب سمجھ جاؤ گی آہستہ آہستہ، اور اکبر کا انتظار نہ کرنا، سو جاؤ، بھابھی نے نرمی سے کہا۔ رضیہ نے خاموشی سے ان کی بات پر عمل کیا۔ کافی دیر انتظار کیا مگر تھکن کی وجہ سے کب نیند غالب آ گئی پتہ نہ چلا۔ رات کے پچھلے پہر اکبر کمرے میں آیا اور بیڈ پر سوتے رضیہ کو دیکھ کر مسکرا دیا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے ایک طرف چپکی ہوئی تھی، اور اس پر چادر دی اور خود بھی سونے کو لیٹ گیا۔ صبح ابھی 4 بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازہ 2 سے بجنے لگا۔ رضیہ نے ڈر کر آنکھیں کھولی تو دیکھا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ رضیہ نے پاس سوئے ہوئے اکبر پر ایک نظر ڈالی جو پتہ نہیں کس وقت کمرے میں آئے تھے، اور پھر جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ سامنے دیکھا تو بڑی جیٹھانی غصے میں کھڑی تھی۔ رضیہ کو دیکھ کر غصے کو تھوڑا ضبط کیا۔ بی بی صبح ہو گئی ہے، ہمارے رواج نہیں کہ دولہا اور دلہن صبح سویرے تک یوں کمرے میں سوتے رہیں، اور ویسے بھی میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میں آج بتا رہی ہوں، اس کو پلے باندھ لو، اگلی دفعہ مجھے نہ آنا پڑے، بھابھی نے کہا۔ جی بھابھی، رضیہ نے کہا، چلتی ہوں، بڑی بھابھی نے منہ بنا کر کہا اور چلی گئی، جبکہ رضیہ دروازے میں کھڑی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی بے عزتی پہلی دفعہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسی احساس سے رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو صاف کرتی واپس کمرے میں آئی اور ایک نظر سوتے اکبر پر ڈالی اور پھر واش روم کی طرف چل دی۔ واش روم میں آنسو بہا کر منہ دھویا۔ اس وقت رضیہ کو سب گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ نازوں سے پلی تھی، کبھی اس طرح سخت لہجے میں کسی نے بات نہیں کی تھی، مگر یہاں پہلے دن ہی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ رضیہ نے وضو کیا اور کمرے میں آ کر جائے نماز بچھایا اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے، کیونکہ ابھی فجر کی نماز میں دیر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دل بہلا اور پھر پرسکون ہو کر باہر کی طرف چل دی، مبادا کہیں بھابھی پھر سے نہ آ جائے۔ پتر اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ نیند نہیں آئی کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اکبر کی والدہ نے رضیہ کو باہر آتے دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو بس پھر میں نے سوچا کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں، رضیہ نے مسکرا کر کہا۔ جی تیرا پتر، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، کوئی پریشانی ہوئے تو ماں سمجھ کے دس، مینوں شرم والی کوئی گل نہیں، کوئی پریشانی ہو تو ماں سمجھ کر بتانا، مجھے شرم والی کوئی بات نہیں۔ ساس نے پیار سے رضیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی ماں جی، رضیہ نے مسکرا کر کہا۔
इस वक्त वो रज़िया को बिल्कुल अपनी माँ लगी थी। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सास बहू नमाज पढ़ने चल दी, जबकि दूर खड़ी बड़ी जिठानी बुरे बुरे मुंह बनाकर जल भून रही थी। इसी दिन वलीमा था। रज़िया के घर से कुछ फर्द आए। अच्छा खासा धूमधाम से तकरीब हुई। रज़िया से इसकी बहनों ने हाल चाल पूछा और ससुराल वालों का रवैये के बारे में सवाल किए, मगर रज़िया ने सबको मुतमईन कर दिया और खुद पर बीती का किसी को कुछ न बताया। रज़िया को रिवाज के मुताबिक इसके मेके वाले ले गए, मगर अभी 1 घंटा ही हुआ था कि 1-2 मेहमानों साथ बड़ी जेठानी आ गई और रज़िया को वापस ले जाने की ज़िद करने लगी। सब ने ज़ोर लगाया कि इनके यहाँ रिवाज है कि लड़की वलीमा के बाद कम से कम 6 दिन अपने मेके रहती है, मगर भाभी ने अपनी ज़िद पर अड़ कर कहा कि इनके यहाँ ऐसा कुछ रिवाज नहीं, और फिर रज़िया को खामोशी से इनके साथ रवाना कर दिया गया ताकि रज़िया की शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े। शादी के पहले दिन के अलावा बाकी 5 दिन ठीक गुजरे, मतलब कोई हंगामा ना हुआ। दिन अच्छे गुजर रहे थे। रज़िया सुबह सवेरे उठ जाती ताकि जेठानी को बात करने का मौका ना मिले, मगर भाभी भी कब तक चुप करके बैठने वाली थी। वही हुआ जिसका डर था। अभी शादी को 1 हफ्ता भी ना हुआ था कि एक दिन सुबह सुबह रज़िया के पास कमरे में आ गई। इस वक्त अकबर नमाज पढ़ने गया हुआ था, इसलिए भाभी को बात करने में परेशानी ना हुई। कंगन अच्छे हैं? जेठानी ने रज़िया के हाथों को देख कर कहा। जी शुक्रिया, अकबर ने दिए हैं, रज़िया ने शर्मा कर कहा। चलो अच्छी बात है, नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन हैं, सज संवर कर रहा करो। काफ़ी औरतें आती हैं तुम्हें देखने, इनके सामने अच्छे से बन संवर कर आया करो, जेठानी ने आम से लहजे में कहा। जिस पर रज़िया ने सर हिला दिया और दिल में सोचा, छोटी जेठानी ने तो गलत बताया था, ये तो इतनी अच्छी हैं। और हाँ, बाहर कम निकला करो, अभी काम काज करने की ज़रूरत नहीं, जेठानी ने कमरे में नज़र दौड़ाते हुए कहा। और हाँ, जब कोई आया करेगा तो मैं आवाज़ दे दूँगी, तब आ जाना, ऐसे फजूल में बाहर मत निकलना। लोग क्या कहेंगे कि जेठानी ने शादी के फ़ौरन बाद देवरानी को काम पर लगा दिया, जेठानी ने कहा। रज़िया ने खामोशी से हर बात पर सर झुका दिया। जेठानी फिर कुछ देर बैठकर बातें की और फिर चली गई। पुत्र, अकबर दी दुल्हन नज़र नहीं आ रही, मैके गई है। एक औरत जो दुल्हन देखने आई थी, इसने रज़िया को ना देखकर बड़ी जेठानी से पूछा। अम्मा, आप तो जानती हैं, आजकल की लड़कियों को शादी के बाद 1 माह तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। शादी ना हुई एतकाफ़ हो गया, ना किसी काम को हाथ लगाना, ना बाहर निकल कर सबके साथ बैठना। जेठानी ने मुंह बनाकर दिल की भड़ास निकाली, जबकि इसने खुद रज़िया को बाहर आने से मना किया था, क्योंकि रज़िया ज़्यादातर सास के पास बैठी होती थी, इनकी खिदमत करती, इनकी टांगें वगैरह दबा देती, सर की मालिश कर देती वगैरह वगैरह। और यह बात बड़ी जेठानी को मंजूर नहीं थी, इसलिए इसने रज़िया की मासूमियत का फ़ायदा उठाया, जबकि रज़िया इस बात से अनजान थी। रज़िया पुत्र, और रज़िया पुत्र, सास ने आवाज़ दी। जी माँ जी, आपने बुलाया? रज़िया आवाज़ सुनकर आई। पुत्र, तबीयत है ठीक है तेरी? सुबह दी बाहर नहीं निकली, खैर ते है ना? पुत्र, सास ने प्यार से पूछा। जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह भाभी ने कहा था कि रज़िया अभी बोल रही थी कि पीछे से किसी की आवाज़ आई। हाँ अम्मा, मैंने कहा था इसे कि आराम कर ले, सारी ज़िंदगी काम ही तो करने हैं। बड़ी जेठानी ने जल्दी से सफाई दी कि कहीं रज़िया इसका पोल ना खोल दे। ए तो सही कीता, सारी ज़िंदगी काम ही तो करने ने, सास ने कहा, जिस पर जेठानी ने शुक्र किया और एक नज़र सास के पास बैठी रज़िया पर डालती अपने कमरे में चली गई। क्या हुआ भाभी, आज नाश्ता नहीं बनाया आपने? अकबर ने नाश्ता ना देख कर पूछा, क्योंकि आज अकबर ने जॉब पर भी जाना था। मेरी तबीयत नहीं ठीक, शाहदा से कहा भी था कि अपने चाचा को नाश्ता बना दे, पर वह पता नहीं क्या काम करने लग गई। चलो तुम बैठो, मैं बना कर लाती, भाभी ने सर दबाते हुए खड़े होकर कहा। नहीं, रहने दे, मैं रज़िया से कह देता हूँ, वो बना देगी, आप आराम करें, मैं शाम को वापसी पर आपको दवाई ला कर दूँगा, अकबर ने कहा और फिर रज़िया को नाश्ते का बोलने चला गया, जबकि पीछे भाभी अपनी अदाकारी पर हंसती और आराम से अपने कमरे में जाकर सो गई। रज़िया, मुझे नाश्ता बना दो, भाभी बीमार हैं, नहीं तो वो बना देती। अकबर ने कहा। जी आप बैठे, मैं अभी बना कर ले आती, रज़िया ने मुस्कुरा कर कहा और नाश्ता बनाने चली गई। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार था, जल्दी से लाकर अकबर को दिया।
नाश्ता बहुत मज़े का था। अकबर तारीफ़ किए बिना ना रह सका। बहुत अच्छा बनाती हो, अकबर ने मुस्कुरा कर कहा। इसी बात पर रज़िया भी खुश हो गई। फिर अकबर अल्लाह हाफिज़ बोलकर अपनी जॉब पर चला गया। पीछे से रज़िया ने बर्तन इकट्ठे किए और धोकर किचन में रखने चली गई। अभी बाहर निकली थी कि सामने से बड़ी जिठानी की बेटी आ गई। चाची, अम्मी को बुखार है, आप बुरा ना मनाएं तो मुझे भी नाश्ता बना दें, भूख लगी हुई है, भतीजी ने कहा। रज़िया ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। फिर इसे भी नाश्ता बनाकर दे दिया। इसी तरह एक को नाश्ता बनाकर देती तो दूसरा आ जाता कि चाची मुझे भी बना दो। रज़िया ने सबको बारी बारी नाश्ता बनाकर दिया। दोपहर होने को थी जब रज़िया ने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर नाश्ता लेकर सास के पास चली गई। खुद भी खाया और इनको भी खिलाया। फिर सारे बर्तन धोए, झाड़ू दी, अपने रूम की सफाई की। काम करते करते 86 दोपहर हो गई। फिर थोड़ा आराम करने लेट गई। थकान की वजह से शाम के 3 बजे आँख खुली। टाइम देखा तो जल्दी से उठकर बाहर आई। बाहर देखा तो अकबर भी काम से आ चुका था। रज़िया को आते देखकर सब खामोश हो गए। रज़िया भी पास आकर बैठ गई। फिर काम का बहाना बनाकर सब उठ गए। रज़िया को थोड़ा अजीब लगा मगर इसने इग्नोर किया। फिर सब इधर उधर की बातें की और भाभी खाना बनाने उठ खड़ी हुई। रात का खाना खाया और सब अपने कमरे में चले गए। देखो रज़िया, मुझे पता है तुम बहुत नाज़ों से पली हो, मगर अब तुम इस घर का हिस्सा हो। मेरी बीवी होने की हैसियत से ये घर जितना बड़ी भाभी का है, इतना ही तुम्हारा भी है। अकबर ने रज़िया का हाथ पकड़कर प्यार से समझाया। रज़िया सर झुकाकर बातें सुन रही थी। मैं नहीं चाहता कि लोग बातें करें मेरी बीवी के बारे में, और ना ही मैं चाहूँगा कि तुम इनको कोई मौका दो। इस घर को अपना घर समझकर जिम्मेदारी कबूल करो, अकबर ने कहा। रज़िया सुन रही थी। आज जो कुछ हुआ, मैं नहीं चाहता कि बार बार हो। घर के कामों में भाभी की मदद किया करो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी, अकबर ने मुस्कुरा कर कहा। रज़िया ने हैरत से अकबर को देखा। कौन सी बात हुई है घर में, मगर वो इन सब से लाइल्म थी।